السلام والمسلمين وإلى أرواح ذرية رسول الله صلى الله عليه وسلم أجمعين خصوصا سيدنا مهاجر إلى الله أحمد بن عيسى وسيدنا عبيد الله بن أحمد بن عيسى وسيدنا الأستاذ الأعظم الفقيه المقدم محمد بن علي بعلوي ثم المقدم الثاني الحبيب عبد الرحمن بن محمد سقاف ثم إلى الشيخ بكر بن سالم وأخي أقيل ثم إلى روح الحبيب عمر بن عبد الرحمن العطاس والشيخ علي بن عبد الله باراس ثم إلى روح الحبيب عبد الله بن علوي بن محمد الحداد صاحب النصائح الدينية والوصايا الإيمانية ثم إلى روح الحبيب علي بن محمد الحبشي وإلى أرواح أولاده خصوصا الحبيب أنيس وإلى روح الحبيب أحمد ثم إلى روح الحبيب القطب أبو بكر بن محمد سقاف وإلى روح الحبيب القطب عبد القادر بن أحمد السقاف ثم إلى روح الحبيب علي بن جعفر الإدروس ثم إلى روح الحبيب صالح بن حسين الحامد ثم إلى روح الحبيب عبد الله بن محمد بن علوي شهاب الدين وإلى روح الحبيب حسن وإلى روح الحبيب سالم أبناء الحبيب عبد الله بن عمر الشاتري ثم إلى روح الحبيب محمد بن علوي المالكي ثم إلى روح محمد بن سالم بن حفيظ وإلى روح الحبيب علي مشهور بن محمد بن سالم بن حفيظ وإلى روح الحبيب أبو بكر عدني بن علي المشهور وإلى أرواح أولياء الله من مشارق الأرض إلى مغاربها وأصولهم وفروعهم والمنتسبين إليهم أجمعين وإلى روح كي هجي أحمد بن Guru Ali وإلى روح Hajjah Hanifah binti Haji Zainuddin وإلى روح Kiai Haji Abdul Rahman bin Kiai Haji Ahmad ثم إلى روح Haji Abdul Wahab bin Kiai Haji Ahmad ثم إلى روح Hajjah Siti Wardah binti Kiai Haji Ahmad ثم إلى روح Fatimah binti Kiai Haji Ahmad ثم إلى روح Haji Ahmad Dahlan bin Kiai Haji Ahmad ثم إلى روح مأمون بن كياي هجي أحمد ثم إلى روح كياي هجي مصطفى بن هجي عبد الهادي ثم إلى روح أخينا عثمان بن هجي عبد الحامد وإلى أرواح أجدادنا وجداتنا وأعمامنا وعماتنا وأخوالنا وخالاتنا وإلى أرواح والدينا ووالديكم وأمواتنا وأمواتكم أجمعين أن الله يتغشاهم بالرحمة والمغفرة أن الله يعلي درجاتهم الجنة ويكثر من مثوبتهم ويضاعف حسناتهم ويحفظنا بجاههم وينفعنا بهم ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة وأن الله يرزقنا علما نافعا وقلبا خاشعا ورزقا واسعا وعملا متقبلا أن الله يحفظنا يحفظ أولادنا يحفظ بناتنا يحفظ أصحابنا يحفظ جميع أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم من جميع البلاء والوباء والمصيبة والحروب والمعصية والذنوب والهموم والغم وأن الله كبيرها وصغيرها ظاهرها وباطنها وأن الله يشفي مرضانا ويعافي مبتلانا أن الله يفتح علينا فتوح العارفين فتوح المطلق فتوح المبين ويطول أعمارنا في صحة وعافية ويختم لنا بالحسنى وهو راض عنا مع اللطف والعافية وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم بسر الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. Alhamdulillah, kita lanjutkan kajian kitab An-Nasaih Diniyah wal Wasaya Al-Imaniyah karya Al-Imam Abdullah ibn Alawi ibn Muhammad Al-Haddad. Kita sampai di halaman 343. Awal ini ya. Ya, awal. Jadi kita sampai di penghujung bab larangan ini ya, khamr. Baik. Nanti kita masuk ke dalam bab berikutnya ini ya. Kita selesaikan tinggal sedikit penutup bab larangan minum khamr ini ya. Qala al-muallif wa nafa'ana bihi fid darain amin. Wa qala alaihi salatu wassalam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, masih larangan tentang minum khamr ini ya. Larangan minum khamr maksud saya. Idza syaribul khamra fajliduhum thumma in syaribu fajliduhum thumma in syaribu fajliduhum thumma in syaribu faqtuluhum. Lihat, ini Nabi Muhammad SAW melarang keras orang minum khamr sampai hukumannya berat sekali ini ya. Kata Rasulullah SAW, jika mereka minum khamr, orang-orang yang minum khamr itu
meminum arak, fajliduhum, maka cambuklah mereka. Ini menunjukkan minum arak ini termasuk dosa besar di dalam agama Islam. Sebagian ulama menafsirkan dosa besar itu adalah segala dosa yang ada hukumannya di dunia ini, seperti dicambuk, potong tangan. Sebagian berpendapat seperti itu. Kemudian kata Rasulullah, "Tsumma in syaribu", lalu setelah kamu cambuk itu, kalau mereka masih minum lagi, fajliduhum, cambuk lagi. "Tsumma in syaribu", kalau setelah itu mereka masih minum lagi, mereka mengulangi lagi, minum lagi, fajliduhum, maka cambuklah mereka. "Tsumma in syaribu", kalau sudah cambuk 3 kali, minum arak dicambuk, minum arak lagi, dicambuk lagi, minum arak lagi, dicambuk lagi, di waktu yang berbeda. Jadi sampai terulang 3 kali, ketemu masih minum arak, kemudian minum arak yang keempat ini, sudah dicambuk, pernah dihukum 3 kali, masih minum arak, kalau sudah yang keempat, faqtuluhum, maka bunuhlah mereka. Yang minum arak itu kamu bunuh, maksudnya kamu hukum mati. Nah, ini menunjukkan beratnya orang melakukan dosa minum arak. Kenapa? Karena minum arak ini kerusakannya menyebabkan kerusakan di mana-mana. Seperti yang saya sampaikan di pertemuan yang lalu, sebab meminum arak itu pintu menuju dosa-dosa yang sangat merusak moral umat manusia. Mulainya dari minum arak. Nah, maksudnya arak di sini segala hal yang memabukkan atau yang merusak akal seseorang. Arak itu merusak akal, atau segala hal yang merusak akal yang bentuknya seperti obat-obatan. Itu merusak akal, nanti akhirnya menjadikan orang berhalusinasi. Ujung-ujungnya menjadikan orang rusak moralnya. Qala Al-Hafidz Al-Mundhiri rahimahullah ta'ala, mengomentari hadis ini sampai terakhirnya dibunuh gitu ya. Al-Hafidz Al-Mundhiri, semoga Allah merahmatinya, mengomentari hadis ini tentang qatlu syaribil khamri, tentang dibunuhnya atau dihukum mati orang yang meminum khamr. Komentar beliau mengenai hadis ini, qad jaa'a fi ghairi ma wajhin sahih. Ada yang mengatakan, meriwayatkan bahwa hadis ini diriwayatkan tapi tidak termasuk hadis yang sahih, tidak termasuk hadis yang sahih. Wa huwa mansukhun, bahkan ada yang mengatakan hadis ini mansukh, hukumnya sudah dihapus, artinya direvisi. Seperti yang kita ketahui, di dalam syariat Islam itu memang ada ayat yang mansukh, dihapus. Mansukh, ayat yang mansukh itu ada yang mansukh ayatnya dihapus dari Al-Quran. Tadinya ada di Al-Quran, kemudian dihapus. Yang hapus siapa? Yang hapus Rasulullah, disuruh oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti ada yang mengatakan ayat rajam. Ayat rajam untuk zani muhsan, orang pezina yang punya pasangan hidup, itu dirajam. Dulu ayatnya ada di dalam Al-Quran, kemudian diperintahkan oleh Allah untuk dihapus ayatnya. Jadinya tidak dikategorikan lagi kepada ayat Al-Quran, tapi hukumnya masih ada. Ayatnya dihapus, hukumnya tetap ada. Sebagian lagi ada yang ayatnya masih ada, tapi hukumnya dihapus. Ayatnya masih ada, tapi hukumnya direvisi. Ayatnya masih ada di dalam Al-Quran. Contohnya ayat tentang khamr. Pada awalnya khamr itu tidak diharamkan di dalam Al-Quran, hanya Allah menghimbau, wa itsmuhuma akbaru min naf'ihima. Bahayanya khamr itu lebih besar daripada manfaatnya, dihimbau oleh Allah, tidak diharamkan. Kemudian direvisi, jadi diharamkan tapi khusus ketika sholat. La taqrabus sholata wa antum sukara. Tadinya hukumnya halal, jadi direvisi.
haram ketika kamu melakukan sholat dalam keadaan mabuk. Kalau kamu tidak sholat, halal. Khamr itu halal. Nah, kemudian setelah itu turun ayat yang ketiga merevisi ayat yang kedua tadi. Innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlamu rijsun min amali syaitan fajtanibuh. Seperti yang kita bahas di pertemuan yang lalu, mutlak khamr itu diperintahkan kita untuk menjauhinya, baik kita di dalam sholat atau di luar sholat, merevisi ayat yang sebelumnya. Kemudian ada ayat mengenai perang, itu saya lupa ayatnya, kalau tidak salah di surat Al-Anfal atau di surat apa. Satu berhadapan dengan satu. 100 orang berhadapan dengan 200 orang. Terus kemudian turun ayat berikutnya, diberi keringanan oleh Allah. Al-an khaffafallahu ankum wa alima anna fikum dha'fa. Sekarang Allah mau meringankan buat kamu. 100 ngadepi 100 atau apa itu, nanti ayatnya dicek lagi ya. Saya tidak mau sampai dalam ini bahas masalah nasakh dan mansukh itu ya. Alhasil di dalam Al-Quran itu ada ayat-ayat yang hukumnya dihapus, tapi ayatnya itu yang dihapus, hukumnya masih ada di situ. Salah satu contohnya lagi mengenai puasa. Mengenai puasa, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ayyaman ma'dudat. Puasa itu cuma di hari-hari yang dikhususkan, yaitu di bulan Ramadan. Terhitung 30, 29 atau 30 hari. Faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhar. Siapa di antara kalian yang sakit atau dalam keadaan musafir, dia boleh tidak berpuasa tapi mengqadha'nya di hari yang lain. Kemudian wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Dan bagi orang-orang yang mampu puasa, dia boleh memilih antara puasa atau membayar fidyah. Jadi pada awalnya perintah puasa itu para sahabat boleh memilih antara puasa atau kalau tidak mau puasa ya dia membayar fidyah setiap hari yang dia tinggalkan. Kemudian dihapus perintah pilihan itu. Perintah pilihan itu dihapus. Makanya kan ayatnya wa 'alal ladzina yutiqunahu. Kalau kita buka di dalam tafsir, sebelum yutiquna diberi la, dalam kurung la, sebab itu sudah dimansuh ayatnya. Sebab pada awalnya puasa itu turun, orang boleh milih. Boleh milih. Nah, orang kalau tidak paham ayat yang mansuh, loh ini ayat Al-Qur'annya, dan bagi orang-orang yang mampu dia boleh membayar fidyah. Kamu kalau mau mengetahui tafsir, kamu harus tahu dulu mana ayat yang nasikh, mana ayat yang mansuh. Yang ayat yang menghapus mana, ayat yang dihapus mana. Nah, itu hukumnya memilih itu dihapus untuk setiap orang Islam yang mampu. Yang tidak mampu boleh mengeluarkan fidyah. Ayat penghapusnya apa? Ayat penghapusnya ayat berikutnya. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudal lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan faman syahida minkumus syahra falyasumhu. Tidak ada pilihan lagi itu. Siapa yang menyaksikan masuknya bulan Ramadan, maka wajib bagi dia untuk berpuasa. Pilihannya sudah tidak ada. Jadi ayat yang berikutnya ini memansuh, menghapus ayat yang sebelumnya. Dan tentu ada jaraknya. Ada jaraknya. Kenapa sih kok harus dihapuskan? Allah ini mengetahui yang tepat untuk umat manusia. Kok harus pakai ada ayat yang turun, kemudian ayat dihapus. Nah, ada hikmah yang besar. Di antara hikmahnya ada ayat yang dihapus itu. Di antara hikmahnya kadang-kadang Allah itu memerintahkan sesuatu bitadrij, bertahap. Karena Allah tahu nih hambanya belum mampu kalau diperintahkan langsung. Seperti masyarakat Arab waktu itu yang di masa itu arak itu seperti air putih. Di setiap rumah ada arak. Allah ini maha tahu. Allah tidak mungkin membebani hambanya hal-hal yang dia tidak mampu. Kalau pada waktu itu arak langsung diharamkan oleh Allah, maka orang semua lari dari agama Nabi Muhammad SAW. Makanya Allah bertahap.
Nah ini diantara hikmahnya mansukh. Di antaranya yang lain lagi untuk menguji iman kita. Untuk menguji iman kita. Sampai di mana rasa iman kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah begitu juga karena ayat Al-Quran ada yang mansukh, begitu juga sabda Rasulullah SAW. Ada yang mansukh. Yang memansukh siapa? Nabi Muhammad sendiri. Atas perintah dari siapa? Atas perintah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Termasuk mengenai dibunuhnya atau dihukum matinya orang yang minum arak. Pada awalnya orang minum arak diperintahkan oleh Nabi Muhammad SAW hukum mati. Kalau sampai ketangkep 4 kali ini ya, dihukum mati. Nah menurut Al-Hafidh Al-Mundhiri rahimahullah ta'ala, ayat mengenai hukum mati bagi peminum arak ini mansukhun, dimansukh atau dihapus hukumnya. Artinya ya kalau ada orang minum arak dicambuk. Dan tentunya orang minum arak dan disaksikan ada saksinya. Berarti kalau ada yang lihat, berarti ini minum araknya dia terang-terangan ini ya. Terang-terangan dia di depan orang minum araknya, sehingga atau di tempat yang orang mudah melihat. Kalau dia minum araknya di dalam rumahnya sendiri, dikunci di kamarnya, tidak ada orang tahu, ya tidak ada yang bisa menghukum. Karena hukuman itu hanya bisa dilaksanakan kalau ada saksinya. Paham maksud saya? Jadi tidak boleh kita menghukum orang katanya dia itu tukang mabuk. Kita seret kemudian kita cambuk. Tidak ada hukum seperti itu. Hukum itu tidak ada katanya. Bahkan, oh ini dilihat dari CCTV, dia ini mabuk. Tidak sah. Dilihat dari CCTV itu di dalam Islam, CCTV itu tidak bisa dijadikan alat atau bukti. Oh, ada rekaman videonya, tidak bisa jadi alat bukti. Apalagi zaman sekarang, pakai apa? AI itu, orang Indonesia bisa ngomong Arab pinter. Pakai AI itu, bisa ngomong bahasa Cina, ngomong bahasa Arab. Jadi programnya dimasukkan orang Indonesia, tapi bisa ngomong menggunakan bahasa lain. Seakan-akan itu kayak ngomong betul. Padahal itu buatan orang, subhanallah zaman sekarang. Islam ini sudah lebih maju, sudah tahu. Ini kalau hukum bisa berdasarkan video, fitnah di mana-mana. Jadi tidak bisa, harus ada saksi yang melihat dengan mata kepala. Begitu juga orang yang melakukan zina. Tidak bisa dia dihukum cambuk atau dihukum rajam, kecuali ada 4 orang saksi yang melihat bertemunya alat kelamin laki-laki masuk ke dalam alat kelamin perempuan. Berarti ini ya sudah, ini orang gila ini yang melakukan terang-terangan sampai ada 4 orang ngelihat. Kalau dia zina sendiri di dalam rumahnya, tidak ada orang tahu, tidak bisa dihukumi. Ya urusan dia dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak bisa kita menghukumi. Oh ada yang lihat 2 orang, bisa dipercaya? Tidak bisa, harus 4 orang. Harus 4 orang. Di zaman Sayyidina Umar, ada 4 orang bilang, ini fulan sama fulanah zina. 4 orang ngadep ke Sayyidina Umar. Akhirnya dipanggil, disumpah satu-satu nih saksinya. Kamu betul melihat bertemunya 2 alat kelamin? Iya, saya lihat. Kamu lihat? Iya, saya lihat. Kamu lihat? Iya, saya lihat. Yang keempat ditanya, disumpah nih ya. Kamu melihat demi Allah? Yang keempat ini takut. Kemudian dia ragu-ragu. Sepertinya saya lihat, tapi saya tidak yakin kamu, tidak yakin. Yang 2 orang yang dituduh zina tadi dibebaskan, 4 orang yang lapor tadi dicambuk masing-masing. Karena mencemarkan nama baik 2 orang ini. Walaupun ternyata itu betul, tapi kalau tidak kuat 4 orang ini yang lapor, yang dicambuk karena pencemaran nama baik. Nah zaman sekarang ini lihat enggak, ikut mencaci maki orang yang mungkin belum tentu. Kalaupun itu betul terjadi, kamu tidak ikut lihat. Kalaupun kamu lihat, kamu tidak boleh mencaci. Ini sudah tidak lihat, katanya ikut nyaci maki
Ada satu orang bilang, satu orang ulama besar, lihat sekumpulan orang sedang mencaci maki satu pemimpin, lupa saya namanya siapa itu, pemimpin yang zalim itu di zaman Bani Umayyah, saya lupa namanya siapa. Ya, itulah ada satu pemimpin gitu ya, dicaci maki oleh sekelompok orang ini. Kemudian ada satu orang tanya ke ulama tadi, menurut pendapat kamu bagaimana nih orang-orang ini? Kata ulama tadi, nanti di hari kiamat Allah akan menuntut balas untuk raja yang dicaci maki oleh orang-orang ini. Caci makinya ini nanti akan dituntut balas oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang ini nanti akan dimintai pertanggungan jawab oleh Allah Subhanahu wa taala atas caci maki yang dia sampaikan untuk sang raja ini. Ditanya nanti oleh Allah Subhanahu wa taala, apa hak kamu mencaci? Apa hak kamu mengata-ngatai raja ini padahal kamu tidak tahu persis kadang-kadang beritanya. Sama seperti nanti Allah Subhanahu wa taala akan menuntut balas kepada raja ini terhadap orang-orang rakyat yang pernah dia zalimi. Raja ini akan dituntut dan orang-orang yang mengata-ngatai raja ini juga akan dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita ini tidak tahu, tidak usah ikut ngomong. Itu kalau kita ikut bicara, mengata-ngatai pemimpin, siapapun pemimpin itu, ini pemimpin yang saya sampaikan tadi, pemimpin yang sangat zalim sekali. Sampai disebutkan di dalam riwayat, dia ini paling suka melihat ada rakyat disiksa. Sampai disebutkan di dalam kitab itu, kalau lihat orang disiksa, dia sampai orgasme, mengalami kenikmatan dari zalimnya dia ini ya. Itu kata ulama tadi, orang-orang yang membicarakan pemimpin ini nanti juga akan dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, sezalim apapun, kita jangan ikut-ikut campur tangan kita membicarakan orang yang kita tidak ada sangkut pautnya sama sekali. Kita mengotori tangan kita nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala, biarkan itu nanti urusan dia. Kalau dia tidak adil, jadi pemimpin tidak adil, sudah ada yang ngurus nanti Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia selamat di dunia ini atas ketidakadilannya, nanti di akhirat tidak ada yang selamat dari pengadilan Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita mengotori tangan kita. Kita tidak usah bicarakan orang. Urusan sama diri kita sendiri aja ini belum selesai kita ini ya. Pakai kita menyangkutkan masalah kita kepada orang nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Naudzubillah min dzalik. Kita lanjutkan ini ya. Wa qala alaihi salatu wassalam, Rasulullah SAW bersabda mengenai khamr lagi. Al-khamru ummul khaba'ith. Arak itu adalah induk dari segala kekejian. Ini yang saya sebutkan tadi. Induknya adalah arak, karena arak itu adalah pintu. Begitu orang berani menyentuh arak, dia sudah sangat dekat dengan judi dan sangat dekat dengan zina. Dan sangat dekat dengan pembunuhan. Dia lebih mudah terjerumus ke zina, lebih mudah terjerumus ke pembunuhan, judi dan lain-lainnya. Apalagi kalau minum-minum pil-pil yang sekarang itu, wah orang jadi jahat itu ya biasanya. Karena dia sudah nyandu sangat kuat sekali, ya dia bisa melakukan apa saja nanti. Kemudian waqala alaihi salatu wassalam, Rasulullah SAW bersabda, man syaribal khamra fid dunya lam yashribha fil akhirah. Lam yashrabha fil akhirah. Siapa yang meminum arak di dunia, maka dia tidak akan meminumnya nanti di akhirat. Berarti nanti di akhirat ada arak. Ya, ada arak yang sangat lezat, tapi tidak memabukkan, tidak menghilangkan pikiran kita. Tapi lezatnya luar biasa. Siapa yang minum arak di dunia, nanti diharamkan bagi dia arak yang di akhirat.
Wa qala alaihi salatu wassalam, Rasulullah SAW bersabda, man syaribal khamra lam yaqbalillahu lahu salatan arba'ina sabahan. Kata Rasulullah SAW, siapa yang meminum arak, maksudnya minum syaribal khamra, meminum arak seteguk ini ya. Meminum seteguk arak, siapa yang meminum seteguk arak, maka Allah tidak akan menerima sholatnya selama 40 subuh. Maksudnya 40 hari tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. La ilaha illallah. Wal warid fi tahrimil khamr wa dhammiha. Riwayat tentang pengharaman arak wa dhammiha dan tentang tercelanya arak ini, pencelaan terhadap arak, yaitu tercelanya arak, wa tahdhir minha, dan peringatan tentang arak, bahayanya arak, katsirun syahirun, sangat banyak dan sangat masyhur, kata beliau. Wa fima dzakarnahu, namun apa yang kami sebutkan di dalam kitab ini tentang pengharaman arak dan celanya minum arak serta peringatan tentang minum arak yang kami sebutkan di atas, kifayatun, sudah cukup menurut aku, karena buku ini tidak ditulis untuk membahas panjang lebar. Memang buku ringkas ini maksudnya ya. Ringkasnya saja kita sudah berapa tahun tidak tamat-tamat ini ya. Tapi ini ringkas dibanding Ihya Ulumuddin. Ihya Ulumuddin sampai 4 jilid. Tapi ini ringkasan dari Ihya Ulumuddin, makanya dia tidak mau panjang-panjang. Kata beliau, kifayatun, cukup. Liman waffaqahullah, bagi siapa yang mendapat taufik dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa yang saya sebut ini walaupun singkat, sudah cukup bagi dia. Kalau dia dapat taufik dari Allah, cukup bagi dia menjaga dirinya dari arak dunia ini. Fahdharu ibadallah, maka berhati-hatilah kalian wahai hamba Allah, rahimakumullah, semoga Allah merahmati kalian, amin. Hati-hatilah kalian min hadzal syarab al-khabith, dari minuman yang keji ini, yang berbahaya ini. Alladzi harramahullah, minuman yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa ja'ala as-sukhta wal magta wal khizya hadza syaribihi fid dunya wal akhirah, dan yang dijadikan oleh Allah kemurkaan, kebinasaan, siksa, rendah, kehinaan, itu akan dicapai oleh peminum arak ini di dunia dan di akhirat nanti. Di dunia belum dia mati, dia sudah mendapat segala kebinasaan, mendapat murka, mendapat kehinaan. Keberuntungan yang dia capai, keuntungan yang dicapai oleh peminum khamar, yaitu tadi, kebinasaan, murka, kehinaan di dunia dan di akhirat. Wa man ibtala bi syurbiha, dan kalau ada di antara kita yang terkena musibah, belum bisa meninggalkan minum khamar, ini berarti musibah, lebih dari musibah sakit kanker itu ya. Nas'alullahal afiyah. Ada orang kena musibah sakit tumor, ada orang kena musibah sakit kanker, ada orang kena musibah sakit tulang, ada orang musibah kena saraf, ada orang musibah kena jantung, ada orang musibah komplikasi, ginjalnya kena ini. Musibah besar dah itu. Itu semua musibah tidak ada artinya dibanding musibah agama. Musibah agama ini musibah terbesar di dalam hidup seseorang. Nas'alullah al-afiyah. Semoga kita diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari musibah agama, musibah dunia, dan musibah akhirat nanti. Na'udzubillah min dzalik. Musibah yang paling berbahaya itu awalnya musibah agama. Setelah musibah agama ada musibah alam kubur. Setelah musibah alam kubur ada musibah alam kebangkitan. Itu musibah yang paling besar. Setelah musibah alam kebangkitan ada musibah di mizan, musibah di hisab, musibah di dalam api neraka Allah Subhanahu wa taala. Kalau musibah penyakit badan ini
kecil. Musibah ekonomi, ya Allah saya kerja tidak naik-naik rezeki saya, itu musibah kecil. Musibah gunung meletus, musibah kecil. Loh, gunung meletus ini orang pindah semua loh, ini satu kota, kecil itu musibah. Musibah tsunami, kecil. Musibah yang paling besar adalah musibah kamu melakukan maksiat, umur kamu bertambah mendekat kepada kematian, tapi kamu belum pernah tobat. Tidak bisa hilang dari maksiat itu. Itu musibah yang besar. Nangis kita kalau terkena musibah ini, nangis kita lebih dari nangisnya kita kalau kehilangan orang yang kita cintai. Lebih dari nangisnya kita kalau terkena sakit, dapat kabar dari dokter, Anda sakit kanker, 4 hari lagi Anda mati. Nangis gak kita? Nangis kita. Ini tapi musibah maksiat ini lebih berat lagi. Lebih berat. Nah, sebagian besar orang yang ditakutkan di dalam jiwanya itu yang fisik saja. Fisik. Takut nanti mati, takut nanti kalau luka, takut nanti kalau kehilangan uang, takut miskin, takut rumahnya hilang, takut mobilnya keserempet, takut anaknya ini, ada musibah yang besar, yang itu semua tadi yang dia takutkan itu tidak bisa dibandingkan. Musibah yang besar dia malah tidak takut, aman, dia merasa aman dari itu. Musibah apa? Musibah ini loh, maksiat yang dia belum bisa meninggalkan di dalam hidupnya. Kalau Israel datang, dia masih bergelimang dengan musibah itu, dengan maksiat, waduh, dia akan mengalami kebinasaan yang tidak ada putusnya. Na'udzubillah min dzalik. Ya wailana man ba'atsana min marqadina. Orang-orang kafir itu waktu dibangkitkan dari kubur, ya wailana, ya Allah celaka kami. Siapa yang bangkitkan kami dari kubur? Ya wailana man ba'atsana min marqadina. Hadza ma wa'adar rahman wa sadaqal mursalun. Kata mereka, ya Allah celaka, siapa yang membangkitkan kami semua dari kubur? Ini yang diceritakan sama utusan-utusan Allah, ini yang dulu kita bahas di Marem, kita bahas hari Rebu malam. Oh ternyata kita alami sekarang ini, dibangkitkan oleh Allah SWT. Nanti ada hisab, nanti ada mizan. Ini yang kita baca bersama, kalamnya Rasulullah, kalamnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini kita alami, mudah-mudahan kita selamat dari musibah agama, musibah dunia, dan musibah akhirat kita, kedua orang tua kita, pasangan hidup kita, anak-anak kita, keturunan kita sampai hari kiamat, sahabat-sahabat kita yang hadir di majelis ini, yang melihat majelis ini, yang hadir di majelis seperti majelis kita ini. Semoga Allah merahmati umat Nabi Muhammad SAW, mengampuni dosa umat Nabi Muhammad SAW, memaafkan kesalahan umat Nabi Muhammad SAW, dan menjadikan kita sebaik-baik umat Nabi Muhammad SAW. Amin ya rabbal alamin. Kata beliau, wa man ibtuliya bisyurbiha, siapa yang masih diuji kena musibah dengan minum khamr ini. Pada saat mendengar nasihat ini, saya masih belum meninggalkan khamr. Kata beliau, falyatub minha. Coba, hendaklah dia segera bertaubat dari minuman khamr tadi, min qabli an tahulla bihil uqubah, sebelum datang hukuman dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kadang-kadang kita berbuat maksiat, hari ini lolos, itu berarti sama Allah masih dikasih kesempatan. Maksiat lagi lolos, dikasih kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau kita masih nekat, itu kan berarti kita spekulasi terus setiap maksiat, spekulasi kita. Nas'alullah al-afiyah. Kalau kita masih maksiat, lalu datang Israel, sudah tidak ada kesempatan lagi bagi kita untuk bertaubat. Min qabli an tahilla bihil uqubah. Uqubah itu macam-macam, tahu-tahu dibales oleh Allah. Ada orang tidak bisa jaga matanya, terus dikasih kesempatan untuk taubat, matanya terus lihat hal-hal yang tidak baik. Diambil matanya oleh Allah SWT. Hukuman itu. Ada orang
mulutnya. Dikasih kesempatan oleh Allah untuk taubat, bohong terus. Kerjaannya bohong, nipu orang, mencaci maki orang, menggunjing orang. Diambil suaranya oleh Allah, bisu dia. Itu masih untung, bisu kalau dia taubat. Kalau dia ingat itu masih untung ya. Nah, ada orang telinganya mendengarkan hal-hal yang tidak baik terus. Datang hukuman, tuli dia. Naudzubillah min dzalik. Kadang-kadang orang dapat hukuman itu menjadikan dia sadar, ingat kepada Allah SWT. Yang lebih parah lagi adalah dia belum bertaubat, au yamut, belum tobat, Israel datang. Ini lebih parah lagi. Fayasir ilan nar, maka dia akan digiring menuju ke dalam api neraka. Wa ila sukhtil jabbar, dia akan digiring menuju kemurkaan zat yang maha menundukkan segala-galanya, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Siapa yang berani ngadap kepada Allah subhanahu wa ta'ala kalau Allah murka kepada dirinya? Coba kita bayangkan, kita kalau berbuat kesalahan, ngelanggar lampu merah itu ya, kemudian digiring, ditemukan kepala polisi. Itu jalan ke situ bisa nerodok badan kita ini ya. Padahal cuma mau ditanya sama kepala polisi itu tidak mungkin dipukul, tidak mungkin apa. Baru jalan masuk ruangannya itu kita sudah pucat semua, bibir kita putih semuanya ini. Mau ditanya sama kepala polisi ini ya. Apalagi kalau jenderal atau tentara yang punya pangkat, kita punya kesalahan dibawa masuk ke tempat tempat tentara itu. Dari jalan di depan itu kita sudah pucat kita. Bagaimana kita kok kalau nanti menghadap rajanya segala raja, Allah subhanahu wa ta'ala. Kita datang dengan berlumuran dosa, belum bertobat. Takut kita. Mudah-mudahan diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala doa-doa kita. Nas'alullaha lana walakum al-afiyah wassalamah min jami'il baliyat. Amin ya rabbal alamin. Kita memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Lihat ini, sekelas Habib Abdullah bin Ali al-Haddad, dia juga mengikutkan dirinya dalam doa ini ya. Karena seorang yang berkedudukan tinggi kepada Allah berkedudukan tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala, semakin naik kedudukannya, ciri-cirinya semakin meningkat kedudukannya, semakin takut dia kepada Allah. Karena dia semakin kenal kepada Allah Subhanahu wa taala. Semakin naik kedudukannya di sisi Allah Subhanahu wa taala, semakin dia merasa kotor, semakin dia merasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau suatu hari kita merasa diri kita hebat, merasa diri kita suci, itu menunjukkan kita semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Sebab orang yang semakin dekat kepada Allah itu semakin takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, makanya beliau Al-Imam Abdullah bin Al-Haddad dia mengatakan nas'alullaha lana, kami memohon kepada Allah untuk diri kami, walakum, dan untuk diri kalian semua wahai para pembaca. Apa yang diminta? Al-afiyah, kesembuhan, wassalamah, dan keselamatan, min jami'il baliyat, dari segala macam bentuk bala bencana atau musibah. Amin ya rabbal alamin. Baik, sekarang kita lanjutkan. Masih ada waktu kan ini? Ya. Kita lanjutkan ke bab berikutnya. Tadi itu penutup bab arak. Wa'lamu ma'asyiral ikhwan. Ketahuilah wahai saudara-saudaraku, segenap saudara-saudaraku. Ja'alanallahu wa iyyakum mimman salahat sariratahu wa alaniyatahu wastagama batinih wa zahirihi ala i'tiqadil haqqi wal amal bih. Amin ya rabbal alamin. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kami dan kalian semua tergolong mereka yang relung hatinya dan apa yang tampak di dirinya itu baik semuanya, dan menjadikan kita semua termasuk mereka yang batin dan lahirnya
itu istiqamah, lurus di atas akidah yang benar dan amal yang baik. Amal yang baik. Amin ya rabbal alamin. Ketahuilah wahai saudara-saudaraku, kata beliau Al-Imam Abdullah bin Alawi Al-Haddad, anna min ahammil muhimmat, sesungguhnya perkara yang terpenting, tergolong perkara yang penting di dalam kehidupan kita, ala kulli mu'minin, bagi setiap orang yang beriman, muragabata qalbihi wa jawarihihi wa mura'atihima, termasuk perkara yang terpenting bagi setiap orang mukmin. Ini kita sudah ganti bab ini ya, sudah bukan bab arak lagi. Termasuk perkara yang terpenting bagi setiap orang yang beriman adalah mengintai atau mewaspadai hati dan anggota badannya. Selalu mewaspadai hati dan anggota badannya, wa mura'atihima, dan selalu merawat keduanya atau menjaga keduanya. Merawatnya. Merawat dengan menjaga kurang lebih gitu ya. Kemudian kalau mewaspadai, ya mewaspadai itu sebelum bergerak dia waspada. Ini mendatangkan kebaikan atau keburukan. Waspada itu sebelum bergerak. Tapi kalau merawat ketika bergerak dia menjaga, seperti gembala itu. Ketika bergerak dijaga kanan kirinya, jangan sampai terjatuh gitu ya. Wa badlal juhdi fi hifdzihima wa kaffihima an masakhatillah wa makarihihi wa isti'malihima bimahabbillahi wa maradihi, dan berusaha dengan bersungguh-sungguh, puncak usahanya untuk menjaga keduanya, yaitu menjaga hati dan anggota badannya. Berusaha, badlil juhud itu berusaha sampai puncaknya. Jadi tidak setengah-setengah. Nah, sebagian besar di antara kita berusaha tapi setengah-setengah. Nah, tidak 100% usahanya. Harusnya dia bisa usahanya sampai di angka 8, tapi dia memilih angka 3. Ya, yang penting saya sudah berusaha. Loh, untuk masalah ini, tidak bisa kamu usahanya, yang penting saya sudah berusaha. Tidak bisa. Untuk masalah ini kamu harus sampai sekuat tenaga kamu. Kenapa sih? Ya karena ini min ahammatil muhimmat. Ini ya, termasuk sesuatu yang terpenting di dalam hidup seseorang. Kamu kalau ada sesuatu yang terpenting di dalam hidupmu, ya harusnya kamu akan berusaha mati-matian di situ. Kalau yang lainnya, ya penting, tapi tidak sepenting ini. Jadi kalau usaha kamu kurang maksimal, ya kamu dapatnya untuk yang lainnya itu tidak maksimal, tapi itu tidak begitu merugikan. Tapi kalau pada hal ini, dalam hal ini, kamu usahanya tidak 100%, ini kamu betul-betul akan mengalami kerugian. Apa itu? Sampai puncak usaha kamu dalam menjaga dan mencegah keduanya, yaitu hati dan anggota badanmu, menjaga dan mencegahnya dari tempat-tempat yang dimurkai oleh Allah, dan tempat-tempat yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada lahan-lahan yang di situ tempat murkanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan kamu ada di situ. Kata Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, itu di dalam kitab Wasaya wal Ijazat. Ada kitab judulnya Wasaya wal Ijazat.
Di dalamnya isinya wasiat-wasiat Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi yang menulis kitab itu apa? Simtud Durar itu ya, Maulid Simtud Durar ya. Ya, isinya wasiat-wasiat untuk sahabatnya, untuk murid-muridnya, untuk anak-anaknya. Ada salah satu wasiat yang pernah saya baca untuk putrinya dia. Namanya Sayyidah Khadijah. Putrinya Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, namanya Khadijah. Orangnya luar biasa Sayyidah Khadijah ini. Sampai dari mulianya kedudukan putrinya ini, sampai-sampai kalau putrinya datang ini, Habib Ali itu sebagai ayahnya bangkit menyambut beliau. Bangkitnya bangkit hormat. Ada orang bapak, putrinya datang, kalau zaman sekarang putrinya datang bangkit karena cinta. Ini ya. Itu masuk akal. Ini bangkit karena hormat terhadap putrinya. Teman-temannya yang lain atau saudara-saudara yang lain tanya, ini kenapa kamu kok sampai seperti itu terhadap putri kamu? Ya, karena aku lihat dia ini secara ilmu zahir dan ilmu batin mencapai kedudukan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi orang itu dihormati bukan karena anaknya siapa, tapi dia dihormati karena ketakwaannya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, di antara wasiatnya yang saya ingat, dia mengatakan, wahai putriku, jangan sampai Allah kehilangan kamu di tempat-tempat yang dia sukai. Di tempat-tempat yang disukai Allah, jangan sampai Allah kehilangan kamu. Di tempat-tempat yang itu ada perintah dari Allah Subhanahu wa ta'ala, jangan sampai Allah nyari kamu. Fulan di mana? Kok enggak kelihatan hari ini? Jangan sampai. Dan jangan sampai di tempat-tempat dosa, di tempat-tempat murka, di tempat-tempat maksiat, Allah mendapati kamu di situ. Ini wasiat yang sangat simpel, tapi ini mencakup segala-galanya. Karena Allah itu maha melihat. Allah maha melihat di dunia ini ada tempat-tempat yang itu disukai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada majelis taklim, itu tempat yang disukai Allah. Ada sholat berjamaah, itu tempat yang disukai Allah. Ada zikir, itu tempat yang disukai Allah. Ada Al-Quran, tempat yang disukai Allah. Ada menjenguk orang sakit, tempat yang disukai Allah. Ada mengantarkan jenazah, sholat jenazah, itu tempat yang disukai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada birrul walidain, itu waktu, tempat yang disukai Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai kamu punya kesempatan di absen sama Allah, fulan, hambaku fulan, loh, ini harusnya bisa ini datang ke sini, kok enggak ada? Kemana ini hambaku ini, fulan? Allah nyari, enggak ada dia. Sebaliknya, ada tempat-tempat yang enggak disukai Allah. Tempat minum arak, tempat zina, na'udzubillah min dzalik. Ada tempat judi, ada mencuri, tempat nyuntik bareng-bareng, ya. Na'udzubillah min dzalik. Tempat minum obat-obatan bareng. Tempat laki perempuan kumpul bukan mahram, rusak, tempat rusak. Tidak ada orang di situ kecuali kita sendiri. Orang tua saya tidak tahu, pasangan hidup saya tidak tahu, anak saya tidak tahu, sahabat saya tidak tahu, saudara saya tidak tahu. Allah maha melihat. Jangan sampai di tempat-tempat itu yang Allah tidak suka, Allah tidak mau mengabsen kamu di sana, tapi Allah melihat kamu di sana. Kita kalau ketahuan umpamanya masuk tempat yang rusak gitu ya, masuk tempat rusak gitu, misalnya ada tempat zina, na'udzubillah min dzalik, tempat pelacuran, kita masuk di situ sembunyi-sembunyi enggak gitu? Jangan sampai ketahuan orang nih, jangan sampai saya ketahuan orang, ya Allah. Kamu enggak sadar, kamu nih dilihat sama siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah melihat kamu itu.
Kamu waktu masuk ke tempat itu, kamu sembunyi dari banyak orang, Allah lihat kamu. Kok enggak malu kamu masuk ke tempat itu, guru kamu enggak lihat. Alhamdulillah enggak ada guru saya lihat ini, orang tua saya enggak lihat ini. Loh, yang di atas lihat kamu. Kalau zaman sekarang masuknya tempat-tempat itu, enggak perlu badan kita ke sana kadang-kadang. Melalui website, sudah masuk kita ke tempat itu, perzinahan. Ke tempat judi. Ke tempat-tempat yang tidak benar. Orang kalau masuk, katanya orang kalau buka internet itu seperti orang jalan-jalan di luar ini kan. Kamu tinggal milih mau masuk ke tempat yang mana. Ada tempat yang baik, ada tempat yang buruk. Mungkin orang lain tidak tahu. Oh, saya sudah masuk ke sini. Pinter ini orang. Historinya dihapus. Tidak ada orang bisa ngecek. Tidak tahu. Tapi histori kamu ditahui oleh Allah SWT. Tahu Allah SWT. Kamu bisa bebas dari anak kamu, dari bapak kamu, dari istri kamu, dari suami kamu, dari saudara-saudara kamu. Tapi Allah SWT tahu histori kamu, dan pada saat kamu melakukan, Allah lihat. Allah melihat. Nah, jaga diri kita dengan puncak penjagaan. Puncak penjagaan. Ada orang yang kurang betul-betul. Kok saya sudah berusaha loh Ustaz, tapi kok ya masih jatuh lagi. Lah kamu belum sungguh-sungguh. Kamu tidak sungguh-sungguh. Caranya kalau kamu mau tahu kamu sungguh-sungguh atau tidak, kamu bandingkan dengan hal-hal duniawi yang kamu kejar. Atau hal-hal duniawi yang kamu takuti. Kalau ini maksiat biasanya kan ditakuti. Kamu mau tahu kamu ini menghindar dari maksiat ini sudah sungguh-sungguh atau betul? Kamu bandingkan dengan hal dunia yang kamu takuti. Kalau itu dunia yang kamu takuti, kamu menghindarnya pasti 100%. Dekat aja tidak berani kamu. Coba-coba tidak berani kamu. Ada singa di sebelah kamu. Kira-kira kamu mau coba-coba tidak? Ini mungkin loh ya, mungkin dia tidak gigit saya nih di sebelahnya. Tapi dengan maksiat kamu masih mungkin nyoba-nyoba. Sudah tahu kalau kamu pegang remote TV, kamu lihat yang nggak benar, terus kamu tergelincir melakukan sesuatu yang tidak baik umpamanya. Tetap kamu pegang itu, coba-coba aja lah. Siapa tahu hari ini saya selamat. Nah itu berarti kamu kan tidak sungguh-sungguh. Kamu yang mengarahkan diri kamu, itu hanya contoh saja loh tadi ya. Tapi bisa jadi itu maksiat itu kan macam-macam. Karena wara'a kulli haram huraimun, kata Imam Ghazali. Di belakang setiap haram-haram yang besar itu ada haram-haram yang kecil. Haram-haram yang kecil itu hal-hal yang mengarahkan kamu ke haram yang besar tadi itu. Kamu sendiri itu sebetulnya tahu apa yang menjadikan kamu tergelincir itu kamu tahu. Cuma kamu yang coba-coba terus. Nah, kamu kalau mau tahu, saya ini sudah bersungguh-sungguh atau belum? Bandingkan dengan hal duniawi yang kamu takuti. Kalau Al-Imam Abdullah bin Alawi Al-Haddad di dalam kitab yang lain, dia mengumpamakan maksiat itu kalau diwujudkan ke sesuatu yang dohir, umpamanya seperti racun. Racun gitu ya. Mungkin enggak kamu coba-coba racun. Umpamanya ada 3 sirup ini. Ada 3 sirup. Salah satunya ada racunnya. Kamu haus. Haus luar biasa ini ya. Ada 3 gelas, dikasih tahu ini 3 gelas ini salah satunya ada racunnya, kalau kamu minum mati kamu. Tapi saya haus sekali loh. Yang mana yang racun? Wallahu alam, saya tidak tahu. Yang racun mana? Kira-kira kita mau ngetes enggak ini? Haus loh ini, haus, ingin banget kita minum ini. Ingin kita minum. Kita kira-kira kita mau nyoba-nyoba enggak? Kayaknya bukan yang ini nih. Mungkin enggak? Enggak mungkin kecuali orangnya malas hidup sudah. Orangnya sudah malas hidup memang niat bunuh diri, itu lain lagi itu ya. Nah, maksiat itu ya seperti itu kata Habib Abdullah bin Al-Haddad. Maksiat itu sirup yang dalamnya ada racunnya. Yang kamu seringkali coba-coba. Coba-coba.
enggak, ini enggak mungkin saya terpeleset, kali ini enggak mungkin terpeleset. Padahal kamu tahu, kalau kamu lakukan itu, kamu jatuh lagi. Nah, kenapa orang masih berbuat maksiat di tempat yang sama, selama bertahun-tahun, enggak selesai-selesai? Jawabannya karena dia belum berusaha sampai puncak usaha. Jadi, kalau kita mau berhenti dari perbuatan maksiat, kita harus menganggap terlebih dahulu bahwa maksiat itu racun. Lebih bahaya daripada racun yang kita minum. Sebab di dalam adab sulukul murid, Habib Abdul Haddad mengatakan, kalau racun yang kita minum, kita tenggak, mati badan kita, selesai. Kesempatan kita di dunia ini berakhir. Tapi kesempatan di akhirat masih ada. Tapi kalau maksiat itu kita tenggak racun maksiat, habis hidup kamu karena kesempatan akhirat yang kamu habiskan. Padahal kamu ini nanti yang abadi kan di akhirat. Tapi kesempatan baik di akhirat itu yang kamu habiskan. Ya berarti binasa hidup kamu. Berarti kamu ini hancur dunia dan akhirat. Kalau minum racun yang lahir, kamu minum, ya binasa kamu di dunia ini, di akhirat belum tentu. Tapi kalau minum racun maksiat, binasa kamu di dunia dan binasa kamu di akhirat. Nah, kalau kita sudah bisa menganggap maksiat ini kita setarakan dengan racun saja, insya Allah kita akan selamat dari maksiat. Nah, Habib Abdul Haddad sebelumnya, kalau Imam Ghazali di dalam kitabnya dia mengatakan, kalau belum mampu menyetarakan dengan racun, minimal kamu setarakan dengan hal yang menjijikkan. Contohnya, riak. Tahu riak ini? Riak. Ada sirup dicampur dengan riak. Kita aus banget. Mungkin enggak kita minum? Aus loh ini, ausnya luar biasa. Mati enggak mati itu. Tapi kita tahu ini dalamnya dicampur dengan riak. Mungkin kalaupun kita minum, kita minumnya sambil jijik gitu ya. Nah, minimal kalau kamu belum bisa nganggep maksiat itu racun, minimal kamu sederajatkan dia dengan riak yang menjijikkan itu. Enak ketika berbuat maksiat, tapi jijik. Kalau kamu sudah bisa jijik saja terhadap maksiat, lihat maksiat jijik, wah, ini tanda-tanda kewalian mulai ada itu ya. Jijik saja sama maksiat, jijik sama maksiat. Ya, tapi kita kan kadang-kadang malesnya itu sama amal taat malahan ya. Nah, orang kalau sudah jijik terhadap maksiat, dia pasti melihat amal taat itu dia tergiur, dia melihat amal taat, ciri-cirinya seperti itu. Nah, syaratnya supaya kita timbul jijik terhadap maksiat, ya pada awalnya kita harus bersabar dulu menjauhi amal perbuatan yang tidak baik itu. Nanti lama-lama Allah menganugerahi kita rasa jijik terhadap maksiat. Mudah-mudahan kita digolongkan mereka yang jijik terhadap perbuatan yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Wa qad qala wa isti'malihima bimahabbillahi wa maradihi. Dan menggunakan keduanya, yaitu hati dan anggota badanmu, di tempat-tempat yang di situ ada cinta Allah Subhanahu wa taala dan keridhaannya. Saya kalau lakukan ini, Allah bisa cinta kepada saya, Allah ridho kepada saya. Gunakan, fungsikan hati kamu dan anggota badan kamu untuk hal-hal yang seperti itu. Wa qad qala ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, inna sam'a wal basara wal fuada. 3 ini disebut. Inna sam'a, sesungguhnya pendengaran dan penglihatan. Ini mewakili anggota badan ini ya. Pendengaran dan penglihatan itu mewakili anggota badan. Wal fuad. Fuad itu hati. Kenapa yang disebut sam'a, basar, fuad? Sebab pendengaran dan mata itu 2 pintu gerbang yang langsung masuk ke dalam hati. Apa yang kita lihat,
apa yang kita dengar itu langsung jatuh ke hati kita. Jalan tol menuju hati itu apa? Mata dan telinga. Apa yang kita lihat nempel di hati kita. Yang dilihat baik, ya nempel yang baik itu. Yang dilihat buruk, nempel. Apa yang kita dengar baik, nempel di dalam hati. Yang kita dengar buruk, nempel di dalam hati. Dan segala hal yang sudah masuk ke dalam hati, susah dikeluarkan. Susah dikeluarkan. Itu makanya nanti kita akan belajar pentingnya kita menjaga mata dan pendengaran. Ini kalau dia dibuat ngobrol gini enak gampang, tapi dalam prakteknya mudah-mudahan diberi kemudahan oleh Allah SWT. Nah, ini inna sam'a wal basara wal fuada, pendengaran, penglihatan, dan fuad. Fuad itu sinonimnya al-qalb, ya, hati. Kullu ulaika, semuanya itu kana anhu mas'ula, nanti akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Anggota badan dan hati kita itu nanti ditanya, mas'ul, ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Wal qalbu wal jawarihu min a'zami ni'amillahi ala ibadih. Dan hati, begitu juga anggota badan, itu adalah kenikmatan yang teragung dari Allah Subhanahu wa taala untuk hamba-hambanya. Sebab melalui keduanya kita ini bisa hidup dan kita bisa mendapat kemuliaan, manfaat dari Allah Subhanahu wa taala. Manusia itu diberi hati dan diberi anggota badan. Kalau hewan cuma diberi anggota badan, tidak diberi hati. Makanya dia tidak berakal. Manusia dan jin itu diberi hati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Manusia diberi hati, diberi anggota badan. Sempurna manusia ini, ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, makanya ini termasuk nikmat yang besar. Melalui hatimu kamu berakal, melalui anggota badanmu kamu bisa, hatimu yang berakal itu bisa mewujudkan hal-hal yang mulia melalui anggota badan kamu tadi. Anggota badan itu bergerak sesuai dengan keinginan hati. Kalau keinginan hatinya yang baik-baik, ya anggota badannya jalan ke tempat yang baik-baik. Kalau hatinya itu buruk, keinginan-keinginan yang timbul itu negatif, ya anggota badannya perginya ke tempat-tempat yang negatif. Padahal ini kenikmatan yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Faman istamalaha bi ta'atihi, barang siapa menggunakan anggota badan dan hatinya yang merupakan nikmat dari Allah itu, bi ta'atihi, dengan digunakan untuk ketaatan kepadanya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa zayyanaha bimahabbihi, dan menghiasi hati dan anggota badannya dengan hal-hal yang disukai oleh penciptanya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Wa sarrafa kullan minha fima khalaqa lahu, dan memfungsikan semua dari hati dan anggota badannya untuk hal-hal yang diinginkan oleh penciptanya, untuk hal-hal yang pantas dia itu diciptakan untuk itu oleh penciptanya, yaitu untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Fima khalaqalahu, digunakan untuk diciptakannya dia, yaitu untuk ibadah. Dan hati, anggota badan ini diberikan oleh Allah kepada kita kan agar memudahkan kita untuk ibadah. Kalau kita gunakan untuk hal-hal itu, faqad syakaran ni'mah, maka orang tersebut telah bersyukur terhadap kenikmatan ini, yaitu kenikmatan yang teragung ini.
bersyukur terhadap Allah atas kenikmatan yang agung ini. Wa hafizul hurmah, dan dia telah menjaga kehormatan, hak-haknya. Wa ahsanal khidmah, dan dia telah melayani Allah dengan pelayanan yang baik. Walahu indallah, dan baginya di sisi Allah, Allah akan memberikan kepadanya jaza asyakirin, balasan bagi hamba-hambanya yang bersyukur, wa thawabal muhsinin, dan pahala bagi orang-orang yang berbuat bajik. Innallaha la yudhi'u ajra man ahsana amala. Sesungguhnya Allah tidak akan melenyapkan pahala bagi mereka yang beramal baik. Tidak akan dilalaikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Wa man arsala qalbahu wa jawarihahu. Namun siapa yang membebaskan hatinya, tidak menjaga hatinya, tidak mengendalikan hatinya, membebaskan hati dan anggota badannya, fi mukhalafatil amri, sehingga melakukan penyelewengan, menyelisihi perintah Allah. Wa ahmalaha wa adha'aha, dia mengabaikan dan menterlantarkan hati serta anggota badannya. Walam yahfadha, tidak menjaganya, sehingga jalan dia ini masuk ke tempat-tempat yang tidak baik. Faqad kafara ni'matallah fiha, maka dia termasuk orang yang kufur terhadap nikmat Allah yang besar tadi. Wastaujabadz dzam, dan dia termasuk orang-orang yang pantas dicela. Wal ugubah, wajib pantas mendapat hukuman minallah, dari Allah subhanahu wa ta'ala, bisababiha, karena disebabkan kufur nikmatnya itu, kelalaiannya tadi. Kenapa dikasih nikmat kok tidak dijaga? Wasatushhad alaihi baina yadayillah bima amila biha min ma'asillah, dan nanti di hari kiamat hal-hal yang dia gunakan untuk bermaksiat kepada Allah itu, yaitu hati dan anggota badannya yang dia gunakan untuk bermaksiat kepada Allah itu, nanti akan bersaksi atas dirinya. Tangan kita, mata kita, semua nanti akan bersaksi di hadapan Allah. Kama qala ta'ala, seperti yang difirmankan Allah, yauma tashhadu alaihim alsinatuhum wa aydihim wa arjuluhum bima kanu ya'malun. Di hari ketika lisan, tangan, kaki mereka semuanya bersaksi atas keburukan-keburukan yang mereka perbuat. Wa qala ta'ala al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Di hari nanti ketika mulut mereka kami bungkam, mulutnya tidak bisa ngomong, tapi tangan mereka berbicara kepada kami. Ya Allah, dulu saya digunakan untuk ngerubah angka di komputer, dirubah ya Allah. Harusnya saya dapatnya 100.000, saya tulis 400.000. Tangan yang ngomong. Ya Allah, dulu saya pernah mencuri A, mencuri B. Ya Allah, saya dulu pernah memegang uang riba. Ya Allah, saya dulu pernah ambil hak orang. Tangannya nanti bicara kepada Allah SWT. Wa tashhadu arjuluhum, kakinya akan bersaksi. Ya Allah, saya dulu pernah digunakan oleh dia jalan ke tempat A yang tidak baik. Ya Allah, saya dulu pernah digunakan oleh si fulan ini, tuan saya ini, digunakan saya untuk berjalan guna menyakiti hati orang, merampas hak orang, membunuh orang, ke tempat zina, ke tempat judi, ke tempat minum-minuman, ke tempat yang tidak baik. Na'udzubillah min dzalik. Bima kanu yaksibun, atas apa yang mereka perbuat. Terakhir ini ya. Wa ammal qalb fahuwa ra'isul jawarihi wa amiruha. Hati
adalah kepala dan pemimpinnya anggota badan. Jadi anggota badan kita ini yang memimpin adalah hati kita. Makanya saya sampaikan tadi, anggota badan itu bergerak sesuai dengan keinginan hati. Komandonya hati ini ya. Akal itu ada di dalam hati. Wa alaihi yadur salahuha wa fasaduha. Dan di atas hati itulah kebaikan dan kerusakan anggota badan itu berputar. Maksudnya anggota badan itu supaya baik, caranya bagaimana? Ya hati kamu. Perhatikan hati kamu. Supaya anggota badan kita selamat dari kerusakan bagaimana? Ya hati kamu itu perhatikan. Kalau kamu anggota badan kamu rusak, sumbernya penyakitnya dari hati tadi. Kama qala alaihi salatu wassalam, seperti yang disebutkan oleh Rasulullah SAW dalam sabdanya, ala wa inna fil jasadi mudghatan. Sesungguhnya di dalam jasad itu terdapat sekerat daging. Idza salahat salahal jasadu kulluhu. Jika sekerat daging itu baik, maka seluruh tubuhnya akan baik. Wa idza fasadat fasadal jasadu kulluhu. Jika dia sekerat daging itu rusak, maka seluruh jasadnya juga akan ikut rusak. Apa sekerat daging itu? Ala wahiyal qalbu. Sekerat daging itu adalah hati. Maksudnya kalbu jantung, tapi ini jantung yang metafisik ini ya. Nah kemudian salah kaprah kita sebut jantung yang metafisik itu dengan hati. Wa ammal jawarihu, sedangkan yang dimaksud dengan jawarih ini kan tadi membahas harus menjaga hati dan anggota badan. Nah apa hati itu? Ini hati itu yang kalau dia rusak seluruh anggota tubuh rusak tadi itu. Sedangkan jawarih, hati itu pemimpinnya anggota badan. Nah sekarang anggota badan yang dimaksud itu apa? Wa ammal jawarih fana'ni biha al-a'dha as-sab'ah. Yang kami maksud anggota badan itu adalah 7 anggota badan yang ada pada badan kita. Apa saja itu? Al-ainu, mata, wal udhunu, telinga, wal lisanu, lisan, wal batnu, perut, wal farju, kemaluan, wal yadu, tangan, war rijlu, kaki. 7 anggota badan. Nah, ini nanti di pertemuan yang akan datang kita akan sama-sama membahas apa saja hal-hal yang harus kita lakukan untuk menjaga 7 anggota badan dan menjaga hati Wallahu a'lam shawab. Kata Imam Ghazali di kitab Bidayatul Hidayah, anggota badan kita ada 7 seperti 7 pintu neraka. Pintu neraka jumlahnya ada berapa? Ada 7. Anggota badan kita ada 7. Kata Imam Ghazali, siapa yang tidak memperhatikan anggota badannya, maka nanti dia akan masuk ke neraka dari pintu manapun. Na'udzubillah min dzalik. Semoga Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan hati kita, menyelamatkan 7 anggota badan kita dari murka Allah Subhanahu wa taala, dari hal-hal yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala, dan memudahkan kita, memudahkan anggota badan kita, memudahkan hati kita untuk selalu istiqamah berada di tempat-tempat yang mendatangkan ridha Allah Subhanahu wa taala, di tempat-tempat yang disukai oleh Allah Subhanahu wa taala, sampai kita menjumpai Allah dalam keadaan diridhai Allah, dalam keadaan yang terbaik. Amin ya rabbal alamin. Begitu juga kedua orang tua kita, pasangan hidup kita, anak-anak kita, saudara-saudara kita, sahabat-sahabat kita, orang-orang yang kita kenal, orang-orang yang mengenal kita, juga seluruh umat Nabi Muhammad SAW, ma'al lutuf wal afiyah fid din wad dunya wal akhirah bisirril Fatihah. يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وأننا أسرفنا
على لظى أشرفنا فتب علينا توبة تغسل لكل حوبة واستر لنا العورات وآمين الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي اسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول صلى وسلم ربي عليه عد الحب وآله والصحب عداد طش الصحب والحمد للإله في البدء والتناهي سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والعفو منكم